Good morning, friends. Once again, I am here with you for the new session of the Waves and Oscillations, paper number 6. Myself again, Dr. S.D. Chauhan, Department of Physics, Adarsh College, Hingoli. So, in the previous session, we have seen a little bit about the what are the fundamental things or the fundamentals of the waves are to be there. What are the equation for the simple harmonic wave motion? That is, we have seen the relationship in between the frequency, wavelength, that also time period, that is also we have seen in detail. That are the basic fundamental things required for our next part, which is our syllabi is to be there. So let's come to know what exactly there is today for us. The simple one another point which is related to our syllabi, and that is simply nothing but to be a wave velocity and the particle velocity. See, as far as to understand the wave velocity and the particle velocity relationship, first you have to understand what exactly meaning to be a velocity means and wave velocity means and the particle velocity means. As we are aware about that, wave motion is nothing but to be a disturbance in a steady medium that gives you vibration that is repeated and periodic by that particular particles, that is to be as in your atoms, small particles or molecules or atoms are to be there. So in this case, the whatever be the vibrations taken by the particles are not, they are changing their positions, they are only vibrating at its mean position, up and down and through and fro. They are not changing their position. The velocity, we aware about that, it is displacement with respect to time, no doubt. But this displacement is again come back to its mean position. That means particles are not changing their position, they are changing, but at their mean position they are changing and coming back to its original position. And that is what the particles are also having the velocity, and that is what the particle velocity meaning is to be there. As far as wave is going to be there, anything displacement with respect to time, that is your velocity. And as we are discussing about the wave is traveling from one place to another place, that is also with respect to the time, that means to be again the wave velocity is to be there. And either this wave velocity and the particle velocity, is there any relationship, is they are similar or is they are different, and if they are different, how they are differ from each other, that we will see in detail. So first, let's start with our fundamental, that is the equation of a simple harmonic motion, and that is nothing but to be here. If you look at the part, the given here, it is simply to be as an uh, equation is to be known, that is here it is shown with this, that is y is equal to a sine twice pi by lambda vt minus of x. This is equation number 1, where it is showing you, yesterday we have seen how it comes that with respect to the two particles are to be there, if the one another particle is at a distance of x is going to be there. In that case, what is the equation of wave motion? We have seen simple harmonic wave motion is to be there, that we have seen. So here y is equal to a sine twice pi by lambda vt minus of x is nothing but to be your equation of a simple harmonic wave motion. Now here y is nothing but to be displacement of particle, a is nothing but to be your whatever be the amplitude, the v is nothing but to be the small v is nothing but to be velocity of the wave, t is the time period. And this is how the what exactly this particle related information. Now here, why this relationship is given with the simple harmonic wave motion? If you know that what shm is nothing but to be, if you have taken the simple pendulum and if you give the displacement, then what will happen? It comes again, the bob will come to mean position, again go to extreme position, again come back to mean position. That means this oscillation is repeated and periodic motion, and which is similar to your particles vibration. And that's why the wave particle, that is wave motions relationship, is going to be equal as far as your simple harmonic wave motion is to be there. And that's why the whatever be the wave motion and your simple harmonic equation is having that similarity, because it is repeated and periodic motion from their mean position is to be there. And that's why it is to be written y is equal to a sine twice pi by lambda vt minus of x is to be there. Now if I wants to, this is what y is nothing but to be here displacement of particle. Now if I wants to find out the velocity,
for this particle. No doubt displacement with respect to time means differentiating this equation with t, then we will get the velocity for that particle, means dy by dt. It is simply noted with the u, that for understanding it is given u as an velocity, and it is nothing but to be given as a dy by dt. That's why it will give you displacement. Y is nothing but to be displacement. Differentiation with respect to t, that will give you displacement with respect to time, that is velocity. And as we are discussing, for this y is nothing but to be what? Y is the displacement of the particle. That's why whatever be the velocity we are going to calculating, that is velocity of your particle is to be there. So dy by dt is nothing but to be giving you velocity of the particle. Now what exactly happens as far as this equation is going to be solved? So simply, as far as differentiation is going to be there, for getting the differentiation with respect to time, then we have to t which are the multiples of this t is to be there. टी चे मल्टिप्लायर कोण कोण आहेत ते आपल्याला सगळ्यात आधी बघावं लागेल. मग टी चा मल्टिप्लायर इथं कोण आहे? एक तर व्ही आहे, दूसरा कोण आहे इथं ट्वाइस पाय बाय लॅम्बडा, ही एक व्हॅल्यू आहे. मग ही व्हॅल्यू जी आहे ती फ्रंटला येऊन जाईल, अँड दॅट्स वाय व्हॉट विल हॅपन, 2 पाय बाय लॅम्बडा, सॉरी 2 पाय व्ही बाय लॅम्बडा हे समोर येऊन जाईल, इंटू ए होईल. मग ते काय होईल व्हॅल्यू? ट्वाइस पाय ए व्ही बाय लॅम्बडा होईल. आणि साईनचं काय होत असते? दॅट विल बिकम टू बी एज एन कॉस, ॲज इट इज रिमेनिंग व्हॅल्यू इज 2 पाय बाय लॅम्बडा व्ही टी मायनस ऑफ एक्स. आता इथं म्हणताल की मायनस व्ही एक्सचं काय? नाव द क्लास इज गोइंग फॉर फिजिक्सचा क्लास सुरू आहे. नोबडी इज फ्रॉम द बॉटनी, दॅट मीन्स आयदर ही इज देअर, इट विल नॉट एफेक्ट टू हिम. जरी तो इथं बॉटनीचा असेल तर इट विल नॉट एफेक्ट टू, बिकॉज ही हॅज नॉट टू प्रिपेअर फॉर दी फिजिक्स. म्हणजे त्या ठिकाणी विथ रिस्पेक्ट टू टाईम आपण डिफरन्शिएट करत असताना एक्सवर त्याचा परिणाम होणार नाही, अँड दॅट्स व्हाय the dy by dt when we are differentiating with respect to t, only we will concern about the t who is going to be affecting with the t. The x is not going to be affecting with the t, and that's why it will remain as it is. So what the dy by dt, it is becoming 2 pi av by lambda cos of twice pi by lambda vt minus of x. This is your equation number 2. Now here again, maximum value, if I want to find out in this case maximum velocity कधी असू शकते, in that case I have to see where this cos of value, maximum cos ची value किती होऊ शकते? It will become maximum 1 is to be there, and that's why the whatever be the maximum velocity value is dependent on this part. म्हणून वेलॉसिटीची मॅक्सिमम व्हॅल्यू ही डिपेंडंट कुणावर आहे? ह्या मल्टिप्लायरवर आहे. मग हा कोण आहे मल्टिप्लायर? इट इज ट्वाइस पाय ए व्ही बाय लॅम्बडा इज टू बी देअर. म्हणून मॅक्स व्हॅल्यू ऑफ द पर्टिक्युलरली ॲज फॉर ॲज वी वॉन्ट्स टू फाइंड आउट फॉर दी युअर पार्टिकल व्हेलॉसिटी, इट इज नथिंग बट टू बी dy by dt is equal to twice pi av by lambda is to be there. So again, now the maximum, if you look at this relationship, आता जर समजा ह्या रिलेशनशिपमध्ये जर बघितलं तर हे पहिलं इक्वेशन आणि हे रिलेशन यामध्ये जर फरक काहीच बघा इथं विशेष असा नाही आहे. ए कॉस ऑफ ट्वाइस पाय बाय लॅम्बडा व्ही टी मायनस ऑफ एक्स, साईन ऑर कॉस, इट इज नथिंग बट टू बी, खूप मोठा डिफरन्स नाही आहे साईन ऑफ कॉस. बिकॉज काय, साईन आणि कॉस नेमकं कशा, म्हणजे तुम्ही म्हणाल की नेमकं डिफरन्स नाही, म्हणजे डिफरन्स इज देअर, बट व्हॉट हॅपनिंग from the mean position, either the particle is going away, that is having different angle, and if it is coming towards the mean position, that is having different sin cos. म्हणजे एक वेळेस अँगल जे अवे फ्रॉम द जाताल तुम्ही, पार्टिकल अवे जाणार मेन पोझिशन पासून, त्यावेळेस जे अँगल असेल ते कदाचित साईन, आणि रिटर्न येणार असेल दॅट इज टू बी ॲज इन कॉस. हाच फक्त डिफरन्शिएशन आहे, डायरेक्शन डिफरन्शिएशन आहे, म्हणजे व्हॅल्यू इज नॉट गोइंग टू बी रिलेटेड इन दॅट वे. म्हणून कॉस असेल किंवा साईन असेल तर त्या संदर्भामध्ये कॉस ऑफ ही ए जर मल्टिप्लायर इथं पकडला तर ही व्हॅल्यू ॲज गुड ॲज तुमच्या वायच्या बरोबर आहे, and that's why if I put this relationship in that case, so what will become to be as an relationship is what we have with us, that is maximum particle velocity, that is twice pi av by lambda is to be the part where it is to be the equal to, it is twice pi av by lambda into wave velocity is to be there. This is what the case where it is to be nothing but to be given in this fashion. So what exactly the value is to be there, it is nothing but to be relationship is given in that case. So what the relationship as an value is becoming to be here, the
whatever be the displacement of the particle is to be there, and the wave velocity is to be in that case is to be. So moving forward, it is if I need a acceleration, no doubt, as far as the acceleration part is there, it is the rate of change of velocity, that is dv by dt, or here you can say du by dt, because you have taken as a velocity notification for this case. इथं आपण डी यू जे बघितलं होतं, आपण जे घेतलं होतं ते यू आपण घेतलेलं आहे बेसिकली नोटिफाय करण्यासाठी वेलॉसिटीच्या, कुणाच्या, पार्टिकलच्या. पार्टिकल वेलॉसिटी इज यू, आणि म्हणून मी जर पुन्हा डिफरन्शिएट करायलो वेलॉसिटीला, दॅट इज डी व्ही बाय डी टी, दॅट मीन्स डी यू बाय डी टी इज टू बी ॲक्च्युली दॅट पार्ट इज टू बी देअर. म्हणजेच मी काय करायलो, एक प्रकारे डबल डिफरन्शिएट करायलो डी वाय बाय डी टीला, दॅट इज टू बी ॲज अ सॉरी वायला, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकलला. म्हणून डी डी टी ऑफ डी वाय बाय डी टी, दॅट विल गिव्ह यू डी टू वाय बाय डी टी स्क्वेअर, अँड दॅट इज व्हॉट दिस ॲक्सेलरेशन इज टू बी देअर. मग आता हे ॲक्सेलरेशन काढत असताना मला सगळ्यात पहिले इक्वेशन बघावं लागेल, ते कोणतं, ते सगळ्यात पहिले मला इक्वेशन बघावं लागेल ते डी वाय बाय डी टी काय. मग डी वाय बाय डी टीवरून मला काय काढता येईल, ॲक्सेलरेशन काढता येईल पार्टिकलचं. मग मला आता ह्या यूलाच मी काय करायलो, डी डी टी ऑफ करायलो, या यूलाच काय करायलो, डी डी टी ऑफ. मग पुन्हा काय डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी आहे. मग टीचे मल्टिप्लायर पुन्हा कोण आहेत, अगेन टीचे मल्टिप्लायर जर तुम्ही इथं बघताल तर इथं ट्वाईस पाय बाय लॅम्बडा आणि व्ही हे टीचे मल्टिप्लायर. नो डाऊट एक्सवर काही इफेक्ट होणार नाही, बिकॉज इट इज नॉट असोसिएटेड विथ ऑर द फंक्शन ऑफ द युअर टी, अँड दॅट्स वाय याचे जे मल्टिप्लायर आहे ट्वाईस पाय व्ही बाय लॅम्बडा, हे पुन्हा जर इकडं आलं तर काय होईल, इट विल बिकम 4 पाय स्क्वेअर व्ही स्क्वेअर बाय लॅम्बडा स्क्वेअर, कारण हे इकडं मल्टिप्लायर येईल. आणि कॉस्टचं काय होत असते, मायनस साईन, म्हणजे मायनस ऑफ 4 पाय स्क्वेअर ए व्ही स्क्वेअर बाय लॅम्बडा स्क्वेअर. एचा स्क्वेअर नाही होणार, ए ऑलरेडी ॲज कॉन्स्टंट तिथं ॲम्प्लिट्यूड तिथं आहेच आहे, आणि कॉस्टचं काय होणार आहे, मायनस साईन. सो द व्हॉट विल बी द इक्वेशन देन, इट विल द रिलेशन विल बिकम फॉर द ॲक्सेलरेशन फॉर द पार्टिकल, इट इज नथिंग बट टू बी मायनस ऑफ, इथं मायनस तुम्हाला कदाचित दिसत नसेल, हे नोटेशन थोडंसं इकडं आलेलं आहे, इट इज देअर मायनस हा इथं आहे, मायनस 4 पाय स्क्वेअर ए व्ही स्क्वेअर बाय लॅम्बडा स्क्वेअर, दॅट इज कॉस्टचं मायनस साईन झालेला हा साईन, ट्वाईस पाय बाय लॅम्बडा व्ही टी मायनस ऑफ एक्स. This is what the acceleration. Similarly, maximum value of the acceleration, if you look at this case, again sine of twice pi by lambda vt minus of x. जर समजा तुम्ही केअरफुली बघताल, a sine of twice pi by lambda इंटू vt मायनस ऑफ एक्स हे कोण आहे, सिंपल हार्मोनिक वेव्ह इक्वेशन. जर समजा तुम्ही बघताल ह्या इक्वेशनमध्ये जर बघताल साइन ट्वाईस पाय बाय लॅम्बडा व्ही टी मायनस ऑफ एक्स, आणि हा ए ऑलरेडी इथं मल्टिप्लायरमध्ये आहेच आहे. मग हे जर इक्वेशन बघताल तर ह्या फर्स्ट इक्वेशनशी हे इक्विव्हॅलंट आहे, म्हणजे ॲज गुड ॲज काय, ही वायची व्हॅल्यू आहे. मग जर समजा मी ह्याला रिअरेंज केलं ह्या इक्वेशनला, तर व्हॉट विल हॅपन, the equation will y will be here this part, that's why sine of twice pi by lambda vt minus of x y हे a इथं आहे. मग ह्याची with this हे काय होईल, y होईल. मग जर समजा मी त्याच्या बदल्यात इथं y लिहिलं तर what will be the new relation, this will be the new relation, that is d2y by dt square, or f हे written for the acceleration of the particle is to be there, and that's why this value will become minus 4 पाय स्क्वेअर ए व्ही स्क्वेअर बाय लॅम्बडा स्क्वेअर ही व्हॅल्यू. इथं बेसिकली ए येणार नाही, बाय मिस्टेक इथं ए आलेला आहे, सो लेट्स कन्सिडर इट ही ए इज नॉट टू बी देअर. सो 4 पाय स्क्वेअर व्ही स्क्वेअर बाय लॅम्बडा स्क्वेअर इंटू वाय शुड बी देअर. So in this case maximum value of this particular या पण ठिकाणी बाय मिस्टेक इथं आलेला आहे. So maximum value of the the f whatever be the acceleration I can write in that case for the particle, it is 4 pi square v square by lambda square is to be there into y what we have written. So here y is nothing but to be a sin twice pi by lambda vt minus of x. हे सेम रिलेशन वरून आपण ह्याला रिप्लेस केलं ॲज ए y लिहिलं. आता acceleration is maximum when y is equal to a. acceleration is maximum, that means to be amplitude जेवढी मॅक्स, म्हणजे मी जेवढा मोठा दगड समजा स्टेडी वॉटरमध्ये टाकला तेवढ्या प्रमाणात मोठ्या वेव्स जनरेट होतात. म्हणजे काय की मी जर छोटा दगड टाकला तर वेव्स कमी निघतात, दॅट मीन्स व्हायब्रेशन ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम, आणि त्या वेव्ह कमी वेळापर्यंत राहतात त्या पाण्यामध्ये. जर मी मोठा दगड स्टेडी वॉटरमध्ये टाकला तर वेव्स मोठ्या जनरेट होतात आणि जास्त वेळ राहतात. And that means what, the maximum acceleration is nothing but to be related with the what is the amplitude of that wave is to be there.
म्हणून डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल म्हणजे मॅक्सिमम पीक ॲम्प्लिट्यूड आपण काय म्हणतो की मीन पोझिशनपासून त्या पार्टिकलचं वॉट एव्हर बी दी डिस्प्लेसमेंट जे आहे दॅट इज वॉट द युअर ॲम्प्लिट्यूड पार्ट इज टू बी देअर. मग ह्या केसमध्ये इफ आय वॉन्ट्स टू राईट डाऊन फॉर द ॲक्सलरेशन इज गोइंग टू बी मॅक्सिमम व्हेन इट इज टू बी देअर वाय विल बिकम टू बी ॲज एन ए. म्हणून त्या केसमध्ये y is equal to जर a झालं तर that will becoming to be as a new value. It is nothing but to be given in this fashion. Equation number 5. आता इथं जे निगेटिव्ह साईन आहे पहिले पण मी तुम्हाला सांगितलं निगेटिव्ह साईन इज ओनली फॉर द आयदर दॅट इज टू बी द साईन इंडिकेटिंग दॅट द ॲक्सलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज नथिंग बट टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोझिशन. म्हणजे मीन पोझिशनकडे यायला दॅट्स वाय इट इज टू बी हॅव्हिंग द निगेटिव्ह व्हॅल्यू इज टू बी देअर. सो अगेन ही मूव्हिंग फॉरवर्ड इफ वी लुक ॲट द पार्ट where the differentiating equation number 1 with respect to x. जर समजा आता मी differentiation केलं with respect to x that is displacement part is to be there, that will be y is going to be differentiation with respect to x that is ddx of y is to be there. मग आता मी जेव्हा डिफरन्शिएट करायला विथ रिस्पेक्ट टू एक्स त्यावेळेस टीचा काही इफेक्ट होणार नाही कारण पोझिशन आणि डिस्प्लेसमेंट कोण आहे एक्स डिफाईन करते. मग त्याच्याशी रिलेटेड डिफरन्शिएशन आहे विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टन्स आहे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आहे तर इफेक्ट कोणावर होणार आहे या एक्सवरच होणार आहे. सो इन दॅट केस इफ यू लुक ॲट दिस रिलेशनशिप जर समजा इक्वेशन नंबर 1 बघताल तर त्याच्यामध्ये हा एक्स जो आहे ॲज इट इज मायनस ऑफ एक्स त्याच्यावरच इफेक्ट होणार आहे. मग जर समजा तुम्ही इक्वेशन नंबर 1 बघताल तर ह्या केसमध्ये बघा पुन्हा एकदा हे इक्वेशन नंबर 1. आता ह्यामध्ये जर समजा मी डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करायलो तर डी डी एक्स मग इथं डी वाय बाय डी एक्स येईल. मग आता डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स म्हणत असताना टीवर काहीच परिणाम होणार नाही कारण विथ रिस्पेक्ट टू टी करत नाही आहे मी आता विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करतोय. मग इथं एक्सचे मल्टिप्लायर कोण आहेत एक्सचे मल्टिप्लायर इथं एक तर -1 आहे आणि म्हणून इथं मायनस व्हॅल्यू झालेली -x झालेली आहे. मग -1 इथं आहे आणि इथं कोण आहे ट्वाईस पाय बाय लॅम्बडा. मग हे काय येतील इकडं पुढे येतील. मग पुढे कोण कोण येणार आहे मायनस कोणाचा -xचा इथला -1 इंटू ट्वाईस पाय बाय लॅम्बडा हे पुढे येतील इंटू ए आणि साईनचं काय होईल कॉस. म्हणून व्हॅल्यू काय होईल dy बाय dx इज इक्वल टू -2 पाय ए बाय लॅम्बडा कॉस ऑफ ट्वाईस पाय बाय लॅम्बडा vt मायनस ऑफ एक्स. सो बघूयात आपण की त्या पद्धतीने आता इक्वेशन नंबर 6 जे आहे तुमचं बघा इथं झालेलं आहे dy बाय dx. लुक ॲट दिस पार्ट केअरफुली dy बाय dx मायनस ऑफ ट्वाईस पाय ए बाय लॅम्बडा cos of twice sines झालं cos twice pi by lambda vt minus of x. This is what the differentiation with respect to x. Now here this dy by dx is nothing but to be related with displacement of the particle and the position of the particle. म्हणून ह्याला काय म्हणतात slope of the displacement curve is to be there. आणि आता जर समजा तुम्ही हे स्लोप ऑफ द दॅट इज dy बाय dx आणि velocity of the particle जर कंपेअर करताल म्हणजेच इक्वेशन नंबर 6 इफ यू कंपेअर विथ दिस इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 काय आपलं दॅट इज dy बाय dt आहे डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाईमचं आहे आणि तिची व्हॅल्यू किती आहे ट्वाईस पाय ए व्ही बाय लॅम्बडा कॉस ऑफ ट्वाईस पाय बाय लॅम्बडा इंटू व्ही टी मायनस ऑफ एक्स. हे तिकडचंच इक्वेशन मी इथं घेतलं आहे इथं तुम्हाला समजावं कम्पेअर करायला सोपं जावं. आता ह्या दोन्ही इक्वेशनला जर मी कम्पेअर केलं तर केअरफुली बघा ह्याच्यामध्ये कॉमन पार्ट बघा कॉस ऑफ ट्वाईस पाय बाय लॅम्बडा व्ही टी मायनस ऑफ एक्स. हे पुन्हा दाखवतो कन्फ्यूज होऊ नये तुम्हाला. सो या दोन्ही केसमध्ये dy बाय dx आणि dy बाय dt या केसमध्ये कॉमन पार्ट बघा सिमिलॅरिटी काय काय बघा इथं कॉस ऑफ ट्वाईस पाय बाय लॅम्बडा इंटू व्ही टी मायनस ऑफ एक्स इथं पण कॉस ट्वाईस पाय बाय लॅम्बडा व्ही टी मायनस ऑफ एक्स. पण याच्यामध्ये बघा ट्वाईस पाय ए बाय लॅम्बडा ट्वाईस पाय ए व्ही बाय लॅम्बडा इथं. मग आता बघा 6 मध्ये काय कमी आहे व्हीची कमी आहे आणि पुन्हा काय मायनस विनाकारण आलेला आहे. आता जर समजा मी इक्वेशन नंबर 6ला मायनस व्हीनी मल्टिप्लाय केलं ह्या साईडला दोन्ही साईडला मल्टिप्लाय करावं लागेल. हे मायनस व्हीनी जर ह्या लेफ्ट साईडला मल्टिप्लाय केलं तर ह्या साईडला पण मी मायनस व्हीने मल्टिप्लाय करणार तेव्हा इक्वेशनमध्ये काही फरक पडत नसते. मग जर समजा मायनस व्हीने मल्टिप्लाय केलं तर हे काय होईल हे होऊन जाईल प्लस. मग इथं काय होईल व्हॅल्यू ट्वाईस पाय ए व्ही बाय लॅम्बडा कॉस ऑफ ट्वाईस पाय बाय लॅम्बडा व्ही टी मायनस ऑफ एक्स. मग आता बघा ही राईट हँड साईड आणि ह्या इक्वेशन नंबर 2 ची राईट हँड साईड ही ट्वाईस पाय ए व्ही बाय लॅम्बडा cos of twice pi by lambda vt minus of x that will become similar. जेव्हा मी मायनस व्हीने मल्टिप्लाय करायलो त्यावेळेस मला काय मिळाले ही व्हॅल्यू मिळाली दॅट इज टू बी ॲज एन लाईकवाईज वॉट एव्हर बी द इक्वेशन 2 इज टू बी देअर. मग इथं काय झालं की हे दोन्ही इक्वेशन इक्विव्हॅलंट मी कसे लिहू शकतो दॅट इज dy बाय dt इज इक्वल टू मग जर राईट हँड साईड
2 आणि 6च्या इक्वल असतील तर लेफ्ट हँड साईड सुद्धा मला इक्वल लिहिता येतात. म्हणून dy बाय dt इज इक्वल टू -v इंटू dy बाय dx इज टू बी देअर. सो दिस इज व्हॉट द रिलेशनशिप ॲज फॉर ॲज द युअर पार्टिकल वेलॉसिटी अँड द वेव्ह वेलॉसिटी इज टू बी देअर. आता इथं dy बाय dt कोण आहे? वेलॉसिटी ऑफ द पार्टिकल. आणि स्मॉल v कोण आहे? वेलॉसिटी ऑफ द वेव्ह इज टू बी देअर. अँड दॅट्स वाय दिस इज व्हॉट द रिलेशनशिप. इट शुड बी dy बाय dt इज इक्वल टू -v इंटू dy बाय dx. म्हणजे particle velocity is equal to wave velocity into slope of the displacement of the curve is to be there. This is what the relationship, or you can say, for the wave velocity and the particle velocity is to be there. So this is very simple. Just you have to differentiate with respect to t and with respect to y as far as simple harmonic wave equation is to be there. So मूविंग फॉरवर्ड, सिमिलर टू ह्याच्याच प्रमाणे आणखीन एक पार्ट सोपा आहे. त्याच्यामध्ये इक्वेशन 2 दॅट इज द डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ वेव्ह मोशन इज टू बी देअर. ह्या केसमध्ये सुद्धा सिमिलरली तुम्हाला बऱ्याचशा गोष्टी जे वेव्ह वेलॉसिटी आणि पार्टिकल वेलॉसिटीमध्ये तुम्ही केलेलं आहे त्या पद्धतीनेच याच्यामध्ये सुद्धा आहे. तर हा पार्ट बघा. ॲज फॉर ॲज इक्वेशन ऑफ द सिम्पल हार्मोनिक वेव्ह मोशन यू आर अवेअर अबाउट दॅट इज वाय इज इक्वल टू सिम्पली a sin twice pi by lambda vt minus of x is to be there. आता ह्याच्यामध्ये पूर्ण डिटेल मी सांगितलेलं आहे. वाय म्हणजे काय? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. ए म्हणजे ॲम्प्लिट्यूड, लॅम्बडा म्हणजे वेव्हलेंथ, स्मॉल व्ही म्हणजे वेलॉसिटी ऑफ द वेव्ह, ब्ला 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 ब्ला, एव्हरीथिंग इज टू बी देअर. सो अगेन नाव आय एम इफ सपोज डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी. पुन्हा मी आता काय करायलो? ह्याला डिफरन्शिएट करायलो विथ रिस्पेक्ट टू टी. नो डाऊट ह्याचे मल्टिप्लायर कोण कोण आहेत? ट्वाईस पाय बाय लॅम्बडा इंटू व्ही. हे जे आहेत त्याचे तेच पुढे येतील. म्हणजे काय होईल? 2 पाय AV बाय लॅम्बडा. बघा इथं आलेलं आहे 2 पाय AV बाय लॅम्बडा. सिमिलर केस काहीच नाही. आणि साईनचं काय होते? कॉस ऑफ ट्वाईस बाय लॅम्बडा VT मायनस ऑफ एक्स. सिमिलरली प्रिव्हियस आपण इक्वेशनमध्ये डिटेलमध्ये बघितलंच आहे. आता ही झाली. पण डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी ॲज फॉर ॲज वाय इज गोइंग टू बी देअर. म्हणजे काय? डिस्प्लेसमेंट वाय काय? पार्टिकलचं डिस्प्लेसमेंट शो करायला. म्हणजेच dy बाय dt काय झालं? वेलॉसिटी ऑफ द पार्टिकल झाली. म्हणून dy बाय dt इज नथिंग बट टू बी गिवन विथ इक्वेशन नंबर 2. आता मला काढायचं आहे ॲक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल. देन इट विल गिव्ह मी d dt ऑफ dy बाय dt. म्हणजे डबल डिफरन्शिएशन फॉर द युअर डिस्प्लेसमेंट y इज गोइंग टू बी देअर. मग d dt ऑफ dy बाय dt म्हणजे d2y बाय dt स्क्वेअर. मग पुन्हा मी ह्याला डिफरन्शिएट जर केलं तर काय होईल? पुन्हा ह्याचा मल्टिप्लायर कोण आहे? इथं फक्त फरक कोणावर पडणार आहे? टीचे मल्टिप्लायर कोण आहे? ट्वाईस पाय बाय लॅम्बडा इंटू व्ही ह्याच्या मल्टिप्लायरचा. मग पुन्हा हे पुढे येतील. मग हे पुढे आलं तर काय होईल? 2 पाय व्ही बाय लॅम्बडा इकडे येईल. मग इकडे आल्यावर काय होईल? इथं ऑलरेडी 2 पाय AV बाय लॅम्बडा आहेच आहे. म्हणून इथं 4 पाय स्क्वेअर ए व्ही इंटू व्ही स्क्वेअर बाय लॅम्बडा इंटू लॅम्बडा स्क्वेअर. म्हणजे बघा इथं काय आली व्हॅल्यू? इट इज 4 पाय स्क्वेअर AV स्क्वेअर बाय लॅम्बडा स्क्वेअर. पण इथं कॉसचं काय होणार आहे? मायनस साईन. म्हणून हे इथं इक्वेशनमध्ये मायनस आलं. इथं -4 पाय स्क्वेअर आणि कॉसचं काय होणार? मायनस साईन. हे मायनस हे साईन ऑफ दिस व्हॅल्यू. म्हणून -4 पाय स्क्वेअर AV स्क्वेअर बाय लॅम्बडा स्क्वेअर. साईन ऑफ दिस व्हॅल्यू इज टू बी ट्वाईस बाय लॅम्बडा VT मायनस ऑफ एक्स इज टू बी देअर. दिस इज इक्वेशन नंबर 3 इज टू बी देअर. आता मी इक्वेशन नंबर 1ला पुन्हा डिफरन्शिएट करतो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टू फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ द कॉम्प्रेशन. म्हणजे जर समजा मी इक्वेशन नंबर 1ला डिफरन्शिएट केलं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पुन्हा आता तीच केस करायलो मी. तर ह्या केसमध्ये आपल्याला पुन्हा माहिती आहे जेव्हा मी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरन्शिएट करायलो टीवर काहीच परिणाम होणार नाही. आता एक्सचा मल्टिप्लायर कोण आहे? ट्वाईस पाय बाय लॅम्बडा आणि हा -1. मग हे पुढे येतील. हे जर इकडं मल्टिप्लायर आले कुणासोबत? ए सोबत. तर काय होणार आहे? ट्वाईस पाय बाय लॅम्बडा इंटू ए दॅट विल बी देअर इंटू साईनचं काय होणार आहे? कॉस ट्वाईस पाय बाय लॅम्बडा VT मायनस ऑफ एक्स. बघा आता तेच इक्वेशन आहे की नाही? म्हणजे हे dy बाय dx याच्यामध्ये काय होणार आहे? -1 आणि ट्वाईस पाय बाय लॅम्बडा हा पुढे येणार मल्टिप्लाय ए सोबत. मग हे रिलेशन काय होणार आहे? इथं बघा हे रिलेशन बिकम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. जेव्हा मी डिफरन्शिएट करायलो द व्हॅल्यू विल बी बिकमिंग लाईक दिस. बघा इथं मायनस आलं ट्वाईस पाय ए जे की ह्याचा मल्टिप्लायर होता. मायनस ऑफ एक्सचा -1 इथं आला. म्हणून इथं व्हॅल्यू झाली ट्वाईस पाय ए बाय लॅम्बडा कॉस ऑफ ट्वाईस पाय लॅम्बडा VT मायनस ऑफ एक्स. दिस इज व्हॉट द डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू वॉट एव्हर बी दी dy बाय dx इज गोइंग टू बी देअर. आता ह्याच केसला पुन्हा मी काय करायलो? टू फाइंड दिस इज टू फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ द कॉम्प्रेशन अँड रेरिफॅक्शन दॅट इज टू बी रिलेटेड विथ द लॉन्जिट्युडनल वेव्हज पार्ट. आता मला फाइंड आउट करायचे रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉम्प्रेशन.
डबल डिफरन्शिएशन केलं तर मला रेट ऑफ चेंज ऑफ मिळेल फॉर द कॉम्प्रेशन. फर्स्ट वी कॅल्क्युलेटेड dy बाय dxला काय म्हणलं, कॉम्प्रेशन म्हणलं. मग ह्याचाच जर समजा पुन्हा मी डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स केलं तर रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉम्प्रेशन मिळेल. अँड दॅट्स वाय इट इज नथिंग बट टू बी ddx ऑफ dy बाय dx. मग मी पुन्हा डबल डिफरन्शिएट करायला कुणाला, तुमच्या वायला विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. मग ह्या केसमध्ये बघा यालाच पुन्हा काय करणार आहे, ddx ऑफ dy बाय dx. मग ह्या केसमध्ये काय होणार आहे, पुन्हा मला बघावं लागेल डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आहे, म्हणजे एक्सचे मल्टिप्लायर कोण आहेत, हा -1 इथला आणि पुन्हा ट्वाईस पाय बाय लॅम्बडा हे पुन्हा पुढे येतील. मग हे मायनस ट्वाईस पाय बाय लॅम्बडा ह्याला मल्टिप्लाय झालं, मायनस मायनस काय होईल प्लस, पण इथं 2 पाय बाय लॅम्बडा, मग हे 2 पाय बाय इथं आहेच आहे, 2चं काय होईल 4 पाय स्क्वेअर ए लॅम्बडा इंटू लॅम्बडा, लॅम्बडा स्क्वेअर इज टू बी देअर. सो दिस इज व्हॉट, इथं आणखीन संपलेलं नाही आहे इश्यू. आता हे झालं पर्टिक्युलरली एवढं मल्टिप्लायरचं. पण हे जर समजा आता इथं मी लिहिलं दॅट विल बिकम 4 पाय स्क्वेअर ए बाय लॅम्बडा स्क्वेअर. हे झालं मल्टिप्लायर जे आले ते पुढे आले, पण कॉस्टचं काय होत असते मायनस साईन, म्हणून ह्या ठिकाणी मायनस आलेलं आहे. सो कन्फ्यूज व्हायचं काम नाही की मायनस कसं आलं, तर कॉस्टचं काय होत असते मायनस साईन, आणि ते मायनस साईनचं जे मायनस आहे तो इथं आलेला आहे. म्हणून d2y बाय dx स्क्वेअर काय होणार आहे, दॅट इज -4 पाय स्क्वेअर ए बाय लॅम्बडा स्क्वेअर इंटू कॉस्ट झालेलं साइन ट्वाइस पाय बाय लॅम्बडा vt मायनस ऑफ x इज टू बी देअर. सो दिस इज द अनदर वन रिलेशन फॉर द डबल डिफरन्शिएशन d2y बाय dx स्क्वेअर. आता जर समजा मी इक्वेशन नंबर 2 आणि 4, आता इक्वेशन नंबर 2 मी इथं लिहून आणलं तुम्हाला कम्पेअर करता येऊन, जे की मागच्या वेव्ह वेलॉसिटी आणि पार्टिकल वेलॉसिटीमध्ये पण मी कम्पेअर केलं. तर dy बाय dx आणि dy बाय dt या दोन्ही जर पार्टमध्ये जर बघितलं तुम्ही, जर मी कम्पेअर केलं या दोन्ही इक्वेशनला, आणि जर समजा ह्या dy बाय dxला -v ने जर मल्टिप्लाय केलं आणि इथं पण -v ने, तर काय होते की ही जी व्हॅल्यू आहे दिस विल बिकम प्लस आणि दी v, म्हणजे राईट हँड साईड ऑफ 4 अँड द 2 विल बिकम इक्वल. म्हणून मला त्याच्यावरून काय लिहिता येते, dy बाय dt इज इक्वल टू -v dy बाय dx इज टू बी देअर. So this is what the relationship for the your wave velocity and the particle velocity. पण आता मी काय करायलो, आणखीन एक गोष्ट पुढे करतो. आता डिफरन्शिएट 2 आणि 4 जसं केलं तसंच मी जर समजा कम्पेअर केलं, तसंच मी दोन इक्वेशन 3 आणि 5 जर समजा कम्पेअर केलं. आता 5 आणि 3 मध्ये काय आहे, ॲक्च्युली ॲक्सिलरेशन पार्ट आहे, दॅट इज d2y बाय dt स्क्वेअर ॲक्सिलरेशन ऑफ द पार्टिकल, आणि दुसरं रिलेशन आहे दॅट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉम्प्रेशन. ह्या दोघांना कम्पेअर करायला, म्हणून हे दोन्ही इक्वेशन मी इथं लिहिले. तर राईट हँड साईड ऑफ द दोन्ही इक्वेशनच्या बघा, d2y बाय dt स्क्वेअरच्या आणि d2y बाय dx स्क्वेअरच्या, तर दोन्ही याच्या साईन ट्वाईस पाय बाय लॅम्बडा vt मायनस x याचा काही प्रॉब्लेम नाही, सेम आहे. इथं बघा 4 पाय स्क्वेअर v स्क्वेअर बाय लॅम्बडा स्क्वेअर इथं पण आहे, -4 पाय स्क्वेअर ए लॅम्बडा स्क्वेअर, v स्क्वेअर इथं नाही आहे. म्हणजे जर समजा मी इक्वेशन नंबर 5 ला, दॅट इज टू बी दिस 5, जर समजा दोन्ही साईडला v स्क्वेअरनी मल्टिप्लाय केलं, ह्या v स्क्वेअरनी मी समजा दोन्ही साईडनी मल्टिप्लाय केलं, तर मला राईट हँड साईड ऑफ 5 आणि 3 ची काय होते इक्वल मिळते. म्हणून d2y, मग या केसमध्ये मी काय करायलो, ह्या d2y बाय dx स्क्वेअरला v स्क्वेअरनी दोन्ही साईडला मल्टिप्लाय केलं तर मला राईट हँड साईड ऑफ 3 अँड 5 इक्वल मिळते. म्हणून मी याच्यावरून काय लिहू शकतो, d2y बाय dt स्क्वेअर इज इक्वल टू, आय कॅन राईट v स्क्वेअर इंटू d2y बाय dx स्क्वेअर. सो दिस इज व्हॉट द रिलेशनशिप or what exactly it is giving you, nothing but to be the equation for the differential equation of the wave motion is to be there. It is very simple and mathematical part is to be there, so you don't have to bother about much more what exactly these relationships are going to be there. So these are the very two important and which gives you maximum marks as far as these two equations are to be there. That means particle velocity and wave velocity never remains to be the same, it is different, and differential equation of the wave motion, it is not also too hard. So again these are the very simple part and gives you maximum marks with the less work. So thank you very much, thanks again, and be safe and be at home. Thanks.